Hello everyone. Today we will be discussing about urban infrastructure and problems in that problem of slums. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 5ರ ನಗರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. In earlier session we have discussed about factors responsible for the growth of slums and also the conditions of slums in India. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. In this session we can understand the consequences of the slums in urban area and also to resolve the problems which associated with the slums. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. Consequences of problems of slums in India. As we know, the rapid urbanization in conjugation with industrialization has resulted in the growth of slums. These slums give rise to many problems in the urban areas. It has also have serious socio-economic consequences. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರವಾಸಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಗಂಭೀರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. Some of the important consequences of slum area. Slums act as a magnet for the rural poor by attracting them towards city life. This it does by partially blinding them from hardship that accompany life in the city. And second one, women and children living in slums are prone to victim of social evils like prostitution, beggary, and child trafficking. And slum dwellers in general and regardless of gender often become victims of such social evils. Those living in slums get victimized easily by alcohol and drugs. ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನಗರಗಳು ಸೆಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಯಸ್ಕಾಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರವಾಸಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಕೆಳ ದರ್ಜೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಅಪಹರಣ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಲಿಂಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲು ಬೇಗನೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Fourth one, the slum area are also commonly believed to be places that generate a high incidence of crime. This is due to official neglect towards education, law and order, and government services in slum area. Another consequence is majority of slum dwellers earn their living from the informal sector, which neither provides them with a financial security nor with enough earnings for a decent living, keeping them firmly within the vicious cycle of poverty. ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ಕಾನೂನು, ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪವರ್ತನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಕೂಡ ಜನರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Another consequences is that the poor living condition in slum affects the health of people mentally and physically. Many studies on slum in India reveal the poor health condition of the slum dwellers. They are responsible for the spread of many diseases like malaria, dengue, cholera, and so on. They do cause environmental pollution. Lastly, the hunger, malnutrition, lack of quality of education, high infant mortality, child marriage, child labor are some of the other social problems prevalent in slums. ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹಬ್ಬುವಂತಹ ತಾಣವೂ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹಸಿವು, ಶಿಶು ಮರಣ ದರ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. Improvement of the slums had been the concern of nation and many policies were introduced to resolve the problems associated with the slums. They are Smart City Mission to focus on basic amenities, education, health services, digitalization, sustainable development, safety and security. Second one, Housing for All by 2022 for constructing houses for slum dwellers under the Slum Rehabilitation Scheme and providing loans at subsidized rates for the economically weaker sections. ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 2022ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಪುನರ್ವಸತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆ ನಿವೇಶನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಡ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಪವರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಷನ್ recognize that possible physical development options are slum improvement, slum upgradation, slum redevelopment, slum resettlement and slum clearance. ಮೂರನೆಯ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಧಾರಣೆ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ನವೀಕರಣ, ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಧಾರಣೆ, ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, education, health services, digitalization, sustainable development, safety and security.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಂತಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್, ಸಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ, ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. The answer is B, Smart City Mission. Second one, Swachh Bharat Mission for improving dash. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೌಸಿಂಗ್, ಸಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಬಿ ವಸತಿ, ಸಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ, ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. ಎ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ MHUPA ಮೊಹವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ. ಬಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಪವರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಷನ್, ಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಪವರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಷನ್, ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಬಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಷನ್, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಸಚಿವಾಲಯ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. These are the model questions. For more information, you can refer this book and also you can go for these websites. Thank you.